السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ويدي سلامي ولا ليال ملك السؤال توقتان إلهي سبحانه وتعالى إذنكو أمان سيدو الله نقدر كوي وقت جوجا كعمرة طاعة إلهي سبحانه وتعالى وحين وتلقى لي في يوغن إنه كجحظ الله سيد عوان كبعد كواركتو فايد أخرج كلية هاي موضوعني وموضوع أدو قد بلارن وموضوع أرنكرنا دلوعزيس وحوية أخرستها مانتا وهو قاميها بري وحاخرسكو وحاوليه هاي فايدوين آدو بضن علماء المسلمين تاهي لغات كستو يكو هادلان جنسيات كستو إليهين وحي كقرين عطوبيو كتب بوغاك آدو فرابضن إيه موضوعي كالدوان وحاخرسك نمبر نعبو كإستاغي كليبك waxaan ugu talagalnay inaynu kaga hadalno oo kaliya faa'iido uu leeyahay wax akhriso waxaynu insha Allah ka hadli doonaa mid kale oo ah sababaha keena akhris la'aanta hadaba wax akhrisku waxa uu leeyahay faa'iidooyin fara badan waxaynu ognahay suuradii ugu horeysay ee ku soo degtay nabiga kaleeyhi salaatu wassalaam أما أيده هو الرئيسين النبي جبريل مركي الله صادري وعكويري اقرأ باسم ربك الذي خلق عكوري اقرأ أخري مركا أخري نبي محمد بقول له إياه مع أنه لا يقرأ ولا يكتب يد نبي محمد وها أمي جوايه وقفك وإحنا عن أخرين وإحنا عن قرين صاصوها نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ودي طبعا ومعجزة كمية المعجزات كلها أوسيين يضو نبي الله محمد وسلاوي آية هذا لو حلو لها اقرأ أخري واحد سنة أهمية دا قيمها وليه هاي وحخرسكو هذا ما دام موضوعا وهي موضوع عادو بلارا وحن بإذن الله سبحانه وتعالى أن طامن دونا دور فائدو وأخرسكو وليه إنه أق إن آن موضوعا نسوكو بكرين كو وفائدة كوبادة وإلى لنت وقتك وحين أقنا هاي وقت هو شيئات وقارية كنت ووحا كريا يهدي وطغو عن دبلو سوعلين كرين إلا إلى ليانا أي تهي مدآد ومهمة وكلها الله نحرسته أبوان هذا أفضل سبن تجين مد ولي صوص عادية ساكة واحد توجه صدح ذا وقت بقى حل أدون لغوص في عياي صار نقد متشره شلي وحي سدوه فوتجي دعيه يعني وحوة المامية وقت جو وصدح مدؤون وصدح قيبات وقت تجي وعن صار نقد مرنا بقى عن هاي والله بمدؤون إنه وقتي كسر ضعف ساعده كاتي كسر ضعف هي مالمه هي بله هي سنددي إنه فائدة أي كاجات تكين وقت كفائدة ستي هي إنها كفائدة سن وقتي أي أضيع عضي أو وقتي أجانت كفائدة سن وح أخرس يوح تركوا له إنها كفائدة ستي وحيابه أتكون بحسيا فائدة كلهين والله غيابه إنه كل بكران وقت مركب وقت تجي وقت جاء تجي وحبك ما قبل كرنا ما نسوي عليه كرنا فإذا خسارة وحي ولا تجي ولا تجي وقت بعد شرح الضبع يسوي وقت صوص هذا وقت جاء صوص هذا مؤجن إنه جاري دونا إنه جاري دونا لبضنا إنه جارين سيدا أوجد وحميه مؤن إن القصة كيرات وقت جاء صوص هذا لكن مجاري دونا والله أعلم إلهي بأوك وقتنا وقت قاعد توقته وقت هذا واحد وقيم يسلبه وقت صوص صعدة إن تجاري دون تورو ما هيسيد وقت كاترينا
lama soo celin karo lama soo noqonayo faa'iidada khasaaro wuxuu la tagayba waxa kaliya aad haysataa hal option way oo ah waqtiga aad joogto ee waqtiga aad waxa way aad haysato ila waqtiga aad joogto ee firaaqadiisa iyo waqtigiisa aad haysato ee caafimaad qabto ee wax qabsan karto ee xoog leedahay ee aqli leedahay iyo garaad ka faa'iideyso qof walba oo guuleystay maanta ifiya waxa weeyaan aakhirada waa qofka runtii xisaabiya waqtigiisa akhriskuna runtii waa shayga ugu fiican ee waqtiga lagu ilaaliyo ee waqtiga lagu bixiyo marka faa'iidaas waa faa'iido koobaad akhrisku leeyahay inuu waqtiga ku ilaaliyo oo markasta oo waqti hesho aad wax akhrisato waqtigii baa ku ilaashanaya kow waqtigii baad ka faa'iideysatay waxa laga yaabaa waqtiga in lagu barakeeyo oo saacadaad haysatay inay saacada ku dhasho faa'iidooyin faa'iida labaad ee akhrisku uu leeyahay waa ka fogaanta dambiyada waqtiga aad wax akhrisanayso waxaad ka dheeraanaysaa dambiyada sida xanta filimada inaad daawato hadalka bilaa macniga ah beenta aflagaadada dadka aflagaadinayso dagaalka iyo waxyaabo kale oo fara badan waayo markaad waqtiga aad haysatay aad gashato wax akhris iyo wax faa'iido ku leh waxaad noqonaysaa qof ka fogaada maala yacnigii waqti lumiskii xantii beentii fadhi ku darirkii iyo maqaaxiyihii laga sheekeynayay waxaad ka fogaanaysaa wax kasta oo ilaahay subxaana wa tacaala aan kuu bannayn waxaa loo yaqaanaa iminka tusaale ahaan haasaawa dhalinyarta iyo da'yarta ay ku bixiyaan waqti aad u fara badan ay sheekaystaan waxa keena waqti la'aanta waxa keena camal la'aanta waayo qofkani qorshaha uguma jirto wax akhriso wax ka faa'iideyso jadwal ma lahan marka jadwal la'aan ay kugu dhacdo waxaad noqonaysaa qof bilaa qorshe ah waad aragteenoo dabal xagaa markay dhacayso geedka marba dee dhinac bay dabashu kaga timaadaa sooma dhankay kaga timaado dhanka kale ayuu u raacaa bimacnaa iyadaas ka maamulata sidaasoo kale ayuu qofku noqonayaa mid waxa weeyaan waayaha iyo waqtigu isaga ay maamulaan haddii isagu qorsheyn waayo uu maamuli waayo waxaad arkaysaa qof waqtigiisa ku luminaya sheeko iyo maalayacni iyo waxaan faa'iido u lahayn hadhowna qomamo iyo faa'iido la'aan iyo tacab khasaar ayuu waqtigii uu kaga baxay marka inaad wax akhrisataa maalayacniga dembiyada xanta xataa maxaa keena qof inuu xanto inuu qofku dadka kale ceebahoo ku mashquulo inuu iyaga un falanqeeyo oo uu ka hadlo oo u qaada dhigo waxaa keena waa camal la'aanta akhris la'aanta oo qof ogaalkiisu aanu kordhin oo aanu kobcin weeye haddaba si aad dembiyada uga fogaato iyo hadallada maalayacniga iyo daawashada filimada been inaad sheegto dadka inaad ku mashquusho wax akhriso waqtigaaga waxaan faa'iido lahayn bal dembiya oo lagu qabsan doono aakhiro xisaabtaadana ka go'an iyo acmaashaada wanaagsan intii lagu qabsan lahaa waxa weeyaan adigu naftaada dhis wax akhriso wax kororso faa'iida saddexaad waxa weeye cilmi kororsi amaba aqoon waxaynu ognahay qof kastoo wax akhriya waxa kordhaya caqligiisa maskaxdiisa aragtidiisa iyo waayo aragnimadiisa bal waayo aragnimo buuxda oo aad u xeel dheer oo aad ka helayso akhriska ayaa jirta waxaad kaloo ka faa'iidaysanaysaa fikrado cusub sida mathalan noloshii dadkii hore amba erayo cusub
iyo dabeecado cusub waxaad ogaanaysaa waxyaabaha ugu wanaagsan ee ugu fiican waxaa ka mid ah dadka kale noloshooda inaad wax ka barato dadka kale inaad noloshooda aad wax ka barato waxaana la yidhaahdaa wax akhriska dhabta ahi maaha inaad wax akhrido si aad wax badan u ogaato qaacidada aad ugu fiirsada waa qaacido muhiima weeye wax akhriska dhabta ahi maaha inaad wax akhrido si aad wax badan u ogaato laakiin wax akhriska dhabta ahi waa inaad wax akhrido si aad u noolaato waa inaad wax akhrido si aad u noolaato arrintaasi waa qodob runtii aad u muhiima weeye haddaynu dul istaagno waxa weeye haddii aan maanta akhriyo buugaag fara badan 5 buug baan akhriyay ka warramaya saa dhaqaale loo sameeyo ka warramaya dhaqanka wanaagsan ka warramaya dabciga wanaagsan ka warramaya sida dadka loola dhaqmo ka warramaya jawaanibta faraha badan ee nolosha qofka bini'aadamka ay ku tiirsan tahay buuggaan akhriyay waa inaan waxaan u akhriyay buugtaas oo dhan ma aha inaan wax badan akhriyay uma baahni laakiin waa inaan ku noolaan karo oo buuggan waxa aan ka akhriyay waa in noloshayda isbedel ku samayn karo dhaqaalan akhriyay waa inaan dhaqaalahayga isbedel ku samayn karo waa inaan wixii camal ahaan u bedeli karo dabeecado wanaagsan oo qofka bini'aadamku leeyahay baan ka bartay buuggan waxaan isku dayayaa dabeecadihii noloshayda inaan ku dabaqo oo la noolaado akhrisku ma aha inaad wax badan aad ogaato ma aha inaad wax badan aad akhrido bal waa inaad waxa badan ee aad akhriyayso waxaad u akhriyaysaa waa si aad u noolaato waa si aad dabeecadaha xunxun aad uga guurto aad u bedesho waa si aad dhaqamada xunxun aad u bedesho hadda maalan tusaale dhow baan idin siinayaa quraanka kariimka ah amba axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam qofku muslimka ay markuu akhriyaya ee loo akhriyo loo macneeyo aayaddii amba xadiidkii qofku muxuu u bedelayaa dhaqan sooma waa ku camal falaya bimacna marka waxaad wax u akhriyaysaa ma aha bimacna wax badan inaad akhrido ee waa si aad u noolaato waa si aad noloshaada wax badan aad uga bedesho saasa waxa weeyaan wax loo akhriyaa waxaana la tilmaamaa wax akhrisku waa quudiyaha ruuxda iyo caqliga xaqiiqatan waxaad ogaataa wax akhriskan aad akhrisanayso iyo da'dan ku kordhaysaa haddii aanay waxba ku kordhanayn iyada lafteedu waa nooc musiibo ah abwaan gaariye allahu naxariiste waa kii lahaa haddaan kuwa kuu kordhaa gabow mooye ku tarin garaad iyo waaya aragnimo ilanin waxba ma dhaanti geed waa runtii markastoo wax akhrido iyo markastoo dadaadu ay korodho haddii garaad iyo caqli iyo waaya aragnimo iyo xilkasnimo iyo indhargaradnimo aad ka faa'iidi weydo geedun baa tahay geedka maxaa u kordhaa waxba uma kordhaan laakiin bani aadamku markuu wax akhriyo oo waxa weeyaan waqtigiisu iyo da'diisu ay weynaatay uu noqdo qof waxa weeye koraya waxba u kordha bari waxaad noqonaysaa indhargarad dadka waxaad noqonaysaa abwaanka ummadda waxaad noqonaysaa caalimka ummadda waxaad noqonaysaa aqoonyahanka ummadda waxaad noqonaysaa qoraaga ummadda maxaad waxaa ku gaadhay yacni de waxaa tahay qof markastoo waxa weeyaan da u korodho caqli iyo garaad iyo waayo aragnimo iyo aqoon ka kororsanaya marka wax akhrisku aqoon weeye waa cilmi kororsi waxaa laga yaabaa khibrad kaa qaadan lahayd 5 sano iyo 6 sano iyo wax ka badan barashadeeda iyo si aad u baran lahayd inaad daqiiqada gudahood aad buug ka akhrido oo aad ku dabaqdo noloshaada waxaad la noolaanaysaa dadkii hore noloshoodii waxaa laga sheekeynayaa taariikhda marka laga hadlayo taariikh nololeedka waxa weeyaan dadkii culummada ahaa siday u dadaali jireen siday wax u akhriyi jireen siday wax u qori jireen habeenada qaar inay soo jeedi jireen
inay intaasoo jeer waxa weeyaan buwaag iyo kutub ay akhrisay ay ku celcelin jireen, inay magaalo ilaa ka magaalo ay safri jireen, oo xataa waxyaabihii la kulmi jiray ay ka warrami jireen. marka taasi yani qofka waxay u noqonaysaa nooc dhiirigelina. laakiin goormaad ogaanaysaa buug hebel qofka soo qoray taariikh nololeedkiisa goormaad ogaanaysaa oo aqoon aad ka kororsanaysaa kadibna uu kuu noqonayo dhiirigeliyahaaga waa markaad akhrido wax badan oo akhrido buwaagta dhiirigelinta eed akhrido buwaagta taariikhda culimada ka sheekeynaysa markaad akhrido jiilkii saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo sidaasi raggaasi siday ragga u ahaayeen iyo dadaalkii hayeen hadday tahay barashada diinta iyo hadday tahay barista iyo aqoonta maadi iyo diini labadaba. sida awgeed ayaa wax akhrisku amba akhrisku uu yahay ka keliya ee kuu bildhaaminaya ee kuu caddaynaya sidii aad u noqon lahayd qof dadka kale ka duwan. waxaan ognahay qofka markaa garaadkiisu uu kobco oo wax badan uu akhriyo muthaqaf qofka uu yahay la mid ma aha qofka waxba aan akhrin. taana waxaa kugu daliila marka golo la isugu yimaado cilmiyeed ama wax laga doodayo inta badan qofka wax badan akhriyey waa qof hadli kara ama qisas buu soo qaadanaya iyo qisooyin, wuxuu soo qaadanaya ashcaar iyo gabayo, mahmaahayo ayuu soo qaadanayaa, tusaalayaal ayuu soo qaadanayaa, qisooyin iyo sheekooyin runtii uu ku xoojinayo qodobka uu ka hadlayo iyo tusaalayaal buu ku rakibaya. maxaa ka saacidaya waxa aftahanima laga yaabo qofku inuu yeesho waxa ka saacidaya wax akhriska badan weeye. waa xaqiiqtaasi qofka wax akhriya waa qof garaadkiisa iyo maankiisa uu buuxo weeye. ama qofkan waxba aan akhrin isagu waa maran yahay waxa uu sheega male. waxa la yidhaahdaa wax akhrisku waa wadada keliya ee loo maro dadka kale ee guulaystay noloshooda inaad ku noolaato adigu. sidaa awgeed waxaanu leenahay walaalayaalow aynu wax akhrino. bishii ugu yaraan 2 buug iska akhri ambaba maalintii wardi samayso. bimacnaa maalintii 10 page akhri buug adigu dooro ama dhiirigelina ama aqoon ama qisasa akhriso. waxaanad samaysaa siduu yidhi axmed shawqi wuxuu yidhi wuxuu ka waramayey sida fiican ee uu ugu bedeshay kutubta saaxiibtinimada. wuxuu yidhi ana man baddala bilkutubi صحابة lam ajid lii waafiyan ila alkitaaba. wuxuu yidhi waxaan ahay ninkii kutubta saaxiibtinimada ku bedeshay. macnuhay tahay intuu saaxiibtinimadii iyo rag iyo dadku la saaxiibay meel iska dhigay buu kutub ku bedeshay booskii oo gashaday. wuxuu yidhi maan helin cid aniga igu mudan amba daacad ii ah kutubta mooyaane. bimacnaa cidda keliya ee daacadda ii ah ee marnaba iga faaruqaya inaan uu ka taga mooyaane waa kutubta. ama saaxiibku laakiin de waxa laga yaabaa inuu iska daraysto oo uu dan kugula joogo. laakiin buuggaad akhrisanaysa gacantaadu ku jiraya. adigu haddii aanad dayacin oo aad tuurin oo aanad ka tegin isagu kaa tegi maayo waa kula joogaya. mar kasta waad akhrisanaysaa waad ka faa'iidaysanaysaa. halkaa waxay nooga cad 4 qodob aynu sheegnayba faa'iidada akhrisku uu leeyahay, naftaada uu leeyahay, waqtigaaga uu leeyahay, waa ku ilaalinayaa, garaadkaaga iyo maankaaga waa kobcinayaa. hala dadaalo waxna hala akhriyo inta maanku gaajisan yahay guuli waa weli. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.